गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ +1 ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ और प्रस्तावना है कि इस दे बारे ਅਸੀਂ डिटेल 'ਚ पढ़ते हैं। पहले फोटो वेख लवो, ये संविधान है तो खब्बे पासे तो सज्जे पासे प्रस्तावना की पिक्चर दी गई है। ओके, देखते हैं प्रस्तावना है कि भूमिका है। जिस तरह किसी विषय दे जां किताब के शुरू में भूमिका लिखिया जाता है जो कि उस विषय का या उस किताब का उद्देश दसदा है तो उसनू लिखण का मंतव की है, क्यों लिखिया है, किस वर्ग जमात लिए लिखिया है, किसनू समर्पित किया है, किस तारीख नू पूरा किया है आदि लिखिया हुंदा। उस तरह प्रस्तावना संविधान के शुरू में जोड़िया जां लिखिया जाता है जो संविधान का आदर्श अते उद्देश दसदा है। ते प्रस्तावना की है, ये एक किस्म का एक उद्देश पत्र है जो कि संविधान के शुरू जोड़िया जाता है। सिर्फ संविधान के शुरू के जो संविधान के उद्देश ते आदर्श नूं दसदा है उसनूं ही प्रस्तावना कहने आ। ये हर एक देशों के संविधान के हुण एक तरह का ट्रेडिशन बन गया है कि इसनूं जोड़िया जाता है। इसकी थोड़ी जी आपां हुण मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो पहला असी ये जान लीए कि प्रस्तावना की है। प्रस्तावना एक घोषणा पत्र हुंदा है। इस संविधान के शुरू में लिखिया जां शामिल किया जाता है। इस संविधान दी धारावां तो पहला शामिल किया जाता है अते इस विच संविधान विच शामिल आदर्श अते उद्देश का वर्णन हुंदा है। इसनूं पढ़न नाल संविधान नूं समझण विच सहायता मिलती है। अगर संविधान के धारावां नूं पढ़दे वेले डिफिकल्टी आती है तो प्रस्तावना विच जो आदर्श शामिल है, जो उद्देश शामिल है, उस दे मद्देनज़र उस दे ज़ेरे पेश उन्हां धारावां नूं समझण की कोशिश की जाती है तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाती है। प्रस्तावना नूं अलग अलग नामां नाल भी जाना जाता है या अलग अलग तरीके नाल भी संबोधित किया गया है। कई राइटर ने इसनूं संविधान की आत्मा क्या है, कई ने इसनूं संविधान का शीशा क्या है, संविधान की कुंजी क्या है, संविधान का पहचान पत्र तक क्या है। हुण प्रस्तावना के बारे उसके इतिहास बारे थोड़ा जिहा जानना जरूरी है। विश्व का जिहड़ा पहला लिखित संविधान है वो संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान है। इसदा मतलब ये नहीं कि विश्व का पहला संविधान है, इस तो पहले भी बड़े सारे संविधान बने हैं, पर हिस्टोरिकली लिखती रूप दे विच एक संपूर्ण रूप दे विच जिहड़ा आपां कह सकते हैं वो सिर्फ USA का संविधान है। अदरवाइज तो मैगना कार्टा साइन करवाया गया सीगा 1215 च, उस तो ही अगर ओरिजिन पढ़िया जाए संविधान का पैदाइश पढ़िया जाए तो ये मन्निया जाता है। पर नॉर्मली एंशियंट इंडिया के भी कुछ रूल्स रेगूलेशन लिखे होंदे सीगे, पर उन्होंने आप कानून कह सकते थे, पूर्ण रूप से संविधान नहीं कह सकते थे। पर हिस्टोरिकली जो मॉडर्न टाइम से अमेरिका के संविधान, USA के संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो सब तो पहला लिखित संविधान है। और इस विश्व के पहले लिखित संविधान के शुरू के प्रस्तावना नूं शामिल किया गया सीगा। और अज एक किस्म का ट्रेडिशन बन गया है कि भी हर लिखती संविधान के शुरू के प्रस्तावना नूं शामिल किया जाता है। ये परंपरा जिहा बन गया है। तो उम्मीद है कि प्रस्तावना की है क्लीयर है। इसलिए जो भारत का संविधान बनया, तुहानूं पता है कि भारत का संविधान कैबिनेट मिशन दे एडवाइस ते पहले संविधान सभा बनया, उस तो बाद संविधान बनया। राइट, ये थोड़ा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इस 11 सैशन 165 दिन लगे डिस्कशन दे, 299 मैंबरस इनवॉल्व सीगे ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और डॉक्टर BR अंबेडकर जिहड़े आर्कीटैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मन्ने जाते हैं। और संविधान सभा के जिहड़े प्रेजिडेंट सीगे वो सीगे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिहड़ा खरड़ा कमेटी सी उसके प्रधान सीगे डॉक्टर BR अंबेडकर। और साडा संविधान वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट संविधान दुनिया 'च है। इस 395 आर्टिकल 12 पार्ट्स और
12 ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਤੇ 22 ਪਾਰਟ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਭਾਈਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੰਪੂਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਗਣਰਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਦਵੀ ਦੀ, ਭਾਈਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਾਤਰਾ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਧਿਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੇਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 26 ਨਵੰਬਰ 1949। ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 42ਵੇਂ ਸ਼ੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 42ਵੇਂ ਸ਼ੋਧ ਰਾਹੀਂ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਵਗੈਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੀ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਲੋਕ ਹਨ? ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਧਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਲਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਪਚਰਡ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਚੁਣ ਕੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ। ਸੋਵਰਨਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਯਸ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਣਰਾਜ ਉਹ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਣ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਗਣ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ? ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪੂਜਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਦ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਪਦਵੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਭਾਈਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ, ਮਲਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਨਵੈ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਅਖੰਡਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਰਾਈਟ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੇ, ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ हो गया, समानता वाला पॉइंट भी हो गया और सारे पॉइंट हो गए। और संविधान ਦੇ अपनाए जाने ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੈ अगला जो कि ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਭਾਰਗਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ। इसका मतलब ये हो गया कि आदर्श और ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਏਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਏਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਖਾਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ MV ਪਾਇਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਮ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ MV ਪਾਇਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਏਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੇਵਲ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਹ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 395 ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਿਆਂਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਭਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 1952 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਮ ਔਰ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਲੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਏਮਸ ਐਂਡ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭੂਤਪੂਰਵ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਦੇਸ਼, ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।